তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেকনিক্স। দেখা যাচ্ছে তো, এটার জন্য কোনো প্রবলেম না। ওকে, ফার্স্ট পয়েন্ট, মাইক্রো অর্গানিজমস found in the nature is single type or mixed type? Mixed type. In all nature substance, that means in air, in water, in soil, what are the microbes composition? It is mixed type. So one of the problem of the mixed type culture, we cannot quantify or we cannot detect the specific role of a microbes. একই না, যদি আমি একটা দেখতে যাই একটা রোল পারফর্ম হচ্ছে, কোন একটা ফাংশন হচ্ছে, এই ফাংশনটা কোন ব্যাকটেরিয়ার জন্য আছে, কি করে বুঝবে? মিক্সড টাইপ থাকলে বুঝবে কি? ধরো নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হচ্ছে, জাস্ট ফর ওয়ান এক্সাম্পল, NH4 নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে নাইট্রোজেন NH4 কনভার্ট করে, এটা আমরা জানি সয়েল মাইক্রোবস কনভার্ট করে। So which type of soil microbes are actually involved in the nitrogen fixation? Can you determine if it is a mixed type culture? Because mixed type e to nitrogen fixation o thakbe, other microbes o present thakbe. That is why আমরা কি করব, mixed type কে সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া বা সিঙ্গেল মাইক্রোবে কনভার্ট করার চেষ্টা করব, that's called pure culture condition. Okay, so next point, to study specific role played by specific microorganisms specific microbes, we must isolate pure culture. We must isolate pure culture, because pure culture is the culture where only one microbes are maintained, and that microbes, if we want to study that microbes, what is the role they perform, we should need a single microbes. হেটারোজেনাস থাকলে প্রবলেম কি হচ্ছে, তুমি ওই ফাংশনটা কে করাচ্ছে বুঝতে পারবে না, এ ব্যাকটেরিয়া না বি ব্যাকটেরিয়া, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করব, সেপারেটলি জিনিসটাকে ভেঙে দেব। So pure culture e transform kora must needed. Why? To identify the role caused by the bacteria, specific bacteria. So now the question is, what is pure culture? Pure culture, another term is axenic culture. দেখো এটা দিয়ে টার্ম দিয়ে কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে, what is axenic culture? Meaning is same. Axenic culture and pure culture means same thing. Axenic culture. So pure culture, a basic definition, isolation of individual microorganisms, isolation of individual microorganisms from mixed population and also maintain of such individual. So in that statement clearly mentioned the pure culture not only for the isolation purpose, also to maintain the culture. শুধু isolate করে আমি ছেড়ে দিলাম, তারপর কি হবে? But যদি তুমি না মেইনটেইন করো তাহলে ফাংশন বুঝবে কি করে? My point is clear. So pure culture is not for the isolation, it also to maintain that individual in a particular system. Clear? So first pure culture is developed by Robert Koch. First
pure culture concept developed by Robert Koch. What he started, he কি করেছিল দেখো পিওর কালচার আইসোলেশনের টাইমে, he spreaded the bacteria spread the bacteria thinly over solid surface, over solid surface. ভালো করে চেক করো। For isolation of pure culture, he took the sample and spread over the solid surface and thin spread করেছে। এটা করলে কি সুবিধা? Any advantage? Visioning। এটা কেন করলো? ভালো করে স্টেটমেন্ট চেক করবে। thinly spread করেছে and solid surface spread করেছে। এটা করলে কি চান্স আছে? সেলগুলো স্ক্যাটার্ড হয়ে যাওয়ার চান্স আছে না? যদি সলিড সারফেসে ভালো করে রাব করো, ভালো করে স্প্রেড করো, তাহলে কি হবে? সেলগুলো স্ক্যাটার্ড হয়ে যাবে। একটা ক্লাম্পিং সেলকে তুমি যদি ভালো করে স্প্রেড করার চেষ্টা করো, তাহলে কি হবে? আমরা জাস্ট ভাবো ব্রেডের মধ্যে আমরা যখন তোমার জ্যাম বা বাটার মাখাই, খুব ভালো করে স্প্রেডিং করি। এটা কেন করি না? যাতে ওভারঅল সমস্ত জায়গা কভার আপ করে। এন্ড আমরা সেটাই ট্রাই করছি, মানে কচ ওটাই ট্রাই করেছে, খুব ভালো করে স্প্রেডিং করার ট্রাই করেছে ব্যাকটেরিয়াকে। এন্ড থিন স্প্রেডিং করেছে, খুব ডার্ক, মানে থিক নয়। ঠিক করলে কি হতো? ক্লাম্পিং হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতো। থিন স্প্রেডিং করেছে মানে কি? সিঙ্গেল সেল আসার চান্স বাড়বে কি বাড়বে না? সলিড সারফেসে যদি ভালো করে স্প্রেড করো, ক্লাম্পিংটা ভাঙবে এন্ড সিঙ্গেল সেলে কনভার্ট হবে, তাই তো? তো এটাই কচ ট্রাই করেছে। আর সলিড সারফেসে যেহেতু করছো, তাহলে তোমার এই ক্লাম্পটা ভেঙে যাওয়ার চান্স আরো বেশি, কারণ তোমার কোনো ফ্রিকশন কাজ হচ্ছে আর ফ্রিকশনে তোমার ক্লাম্পটা ভাঙবে। আর ক্লাম্প যখন ভাঙবে, সিঙ্গেল সেলগুলো ডিপোজিট হবে। আর সিঙ্গেল সেলগুলো কি তৈরি করবে? দেন কলোনি। এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা আগের দিনও ডিসকাস করছিলাম হোয়াট ইজ কলোনি। কলোনি মিন্স আ সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া সেল ওখানে ডিপোজিট হয়েছে, আর সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া সেল ওখানে নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, গ্রো করছে, একটা ক্লাম্প অফ দ্য সেম কাইন্ড অফ ব্যাকটেরিয়া সেল তৈরি করছে, হুইচ ইজ কলোনি। So Koch কি করেছিল দেখো, the point number 1 is very important, spread the bacterial cell sample thinly over the solid surface. এটা করার জন্য the chance of getting single cell will be much more increased. So when spreaded over the solid surface, the chance of deposit single bacteria is increased. হবে কি হবে না? তাহলে যখন তুমি সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়াতে ভেঙে দিতে পারছো, ওই সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়াটা সলিড সারফেস থেকে নিউট্রিয়েন্ট নেবে আর মাল্টিপ্লাই হবে, মাল্টিপ্লাই হয়ে কি তৈরি করবে? একটা ক্লাম্প অফ সেল, যেটাকে আমরা বলছি কলোনি ওভার দি অ্যাগার সারফেস, তাই না? তো এটার জন্য পেয়ে গেছিল হচ্ছে তোমার পিওর কালচার। সো দিস সিঙ্গেল সেল give rise to colony separately. This single cell take up the nutrient from the media and start to multiply, and multiply করে কি তৈরি হবে? colony. So what is colony? So clearly colony is formed by single bacteria after acquiring nutrients. Yes or no? Colony definition now. What is colony? So colony
visible cluster, obviously colony কে আমরা without microscope দেখতে পাই, visible because এটা cluster of microbes, cluster of microorganisms. Formed by single bacteria over solid surface. খেয়াল করে দেখেছো অনলি সলিড সারফেসে কলোনি ডেভেলপ করে, লিকুইডে কি কোনো কলোনি বুঝতে পারবে? কোনো কিছু বোঝা যায় না লিকুইডে। সো লিকুইডে কোনো কলোনি আসবে না, কলোনি আসতে গেলে কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে? সলিড সারফেস। And colony is the clustering of the microbes, same group of microbes, because it is actually single bacteria develop into colony. তাহলে কলোনি থেকে আমি যা নেব সবই হচ্ছে ওই গ্রুপেরই ব্যাকটেরিয়া আসবে। তো আমি যদি ইকোলাই কে সিলেক্ট করি, ইকোলাই কলোনি আমি যদি সিলেক্ট করি, তার মানে ওই গ্রুপ থেকে যত রকম ব্যাকটেরিয়া, মানে যতবার আমি তুলবো ইনোকুলেশন লুপে, সব কিন্তু ইকোলাই ওই ব্যাকটেরিয়াটাই আসবে, বিকজ ওই ব্যাকটেরিয়াটাই গ্রো করে কলোনি তৈরি করেছে, তাই তো? আর ইকোলাই যখন বা কোনো ব্যাকটেরিয়া যখন গ্রো করে, ক্লিয়ারলি সেল যখন ডিভাইড করে, ব্যাকটেরিয়া কি কোনো চেঞ্জ আসে না? বিকজ এরা তো এসেক্সুয়াল মাল্টিপ্লাই করে, তো এসেক্সুয়ালি মাল্টিপ্লাই করলে তো কোনো চেঞ্জ আসবে না। তো ব্যাকটেরিয়া ইজ নাও আইডেন্টিক্যাল, কলোনিতে যা ব্যাকটেরিয়া থাকবে অল আর বিকাম আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে? সো বাই দ্যাট ওয়ে রবার্ট কচ আইসোলেট পিওর কালচার। এখানে একটা ডিফিকাল্টি ছিল রবার্ট কচের ফার্স্ট, দ্যাট ইজ দ্য সলিড সাবস্টেন্স সিলেকশন। Solid substance selection. Robert Koch tried several solid substance for pure culture isolation. But later he settled on to choose agar, as a solid substance. Now question, why he choose agar over the other solid substances? Previous day আমরা এটা ডিসকাস করছিলাম, why he choose agar. Number one, it cannot be digested by many bacteria. Degrade করার এবিলিটি থাকে না agar-কে। So it agar substance is highly complex polysaccharide, so it could not be digested by many bacteria. So it cannot digested by many bacteria. This is the main problem to choose the agar substance, because other solid substance could be digested by the bacteria and totally degrade হয়ে যেতে পারে, যেমন gelatin, potato slice, etc. all could be digested by the bacteria and other microbes. But agar, it is a substance, it is very inert substance and could not be digested by many bacteria. This is the first reason. And the second reason to choose the agar, its melting point. Agar has melting point, does not melt below 95 degrees centigrade. So মোটামুটি তোমার বয়েলিং ওয়াটারে টেম্পারেচারে নিয়ে যেতে হবে, দ্যাটস 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে, তবে তোমার agarটা মেল্ট করবে, ঠিক আছে? And third, very important, another characteristics point, তো এটা হওয়ার সুবিধা কি? এনি অ্যাডভান্টেজ কিছু বলবে? তোমার নাম কি? কর্ণলি, হ্যাঁ বুঝে গেলাম নামটা। তো যাই হোক, এটা হওয়ার কিছু অ্যাডভান্টেজ agar
চুজ করার অ্যাডভান্টেজ ডাজ নট মেল 95 ডিগ্রি। যদি কোর হয়েও যেত আগে টেম্পারেচারে কি প্রবলেম হতো? মানে ধরো কোনো টেম্পারেচার মানে অ্যাগার মেল্টিং হয়ে যাচ্ছে 45-50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, তাহলে কি আমি চুজ করতে পারতাম অ্যাজ এ সলিড সাবস্টেন্স? স্যার আমরা এক্ষুনি যেটা দেখলাম যে সলিড সারফেসের উপরে আমরা ক্লাম্প হওয়াটা দেখতে পারবো না, পিওর কালচারটা অবটেইন করতে পারবো, কলোনি অবটেইন করতে পারবো। বাট যদি ওখানে লিকুইডফাইড হয়ে যায়, হ্যাঁ সেটা টেম্পারেচার আমি বলছি ধরো 45-50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি ওইটা কোনো কাজ করবে? কেন কাজ করবে? কারণ আমাদের নরমাল টেম্পারেচার কত? এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার 37, এখন আর নেই 37, আর 37 আছে, 45 হয়ে যাচ্ছে, কোনো কোনো টাইমে 50 ও কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, 47-48। তাহলে কি হবে? তুমি ভাবছো আমার সলিড হবে, তুমি তো 47 এ দেখবে লিকুইড হয়ে বসে আছে, তাই না? তাহলে কি হচ্ছে? ডাজ নট মেল্ট বিলো 95, মানে 95 এর আগে অবধি ও কি থাকবে? সলিড থাকবে। সো দ্যাটস দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ। না হলে কি হতো? যদি ওর ক্যারেক্টারিস্টিক লো মেল্টিং পয়েন্ট হতো, কি হতো? তোমার নরমাল রুম টেম্পারেচারও লিকুইড হয়ে যাচ্ছে নরমাল হিটে। জাস্ট ভাবো কোকোনাট অয়েল, তুমি তো দেখো যে তোমার উইন্টার টাইমে সলিড হয়ে যাচ্ছে, বাট তারপরে কি হচ্ছে? তারপর আস্তে আস্তে নিজে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম যদি এগার ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিত, তাহলে কাজ হতো কি? মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে নরমাল টেম্পারেচারে যদি মেল্ট হয়ে যায়, তাহলে ওকে আমি কি করে ইউজ করব? কেসটা বোঝা গেল? সো দ্যাটস ওয়াই এগারের সেকেন্ড পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ও 95 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি নিজেকে হোল্ড করতে পারে, মেল্ট করতে পারে। বিলো 95 অবধি এগারটা সলিডই থাকে। And third important, after melt করার পর ও যে তোমার solidify হবে, that's characteristics also important. That is the third point. Retain liquid state. Retain liquid state until it cooled. Below 40 degree centigrade. So after melting ও লিকুইড স্টেটটা ধরে রাখতে পারে কত অবধি? প্রায় 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি। তাহলে এটা সুবিধা কি? এটা সুবিধা হচ্ছে আমি যদি কোনো অ্যাগারের মধ্যে নিউট্রিয়েন্ট অ্যাড করতে চাই, which is heat level নিউট্রিয়েন্টস, মানে ধরো কোনো ভিটামিনস অ্যাড করব, ভিটামিন তো হাই টেম্পারেচারে ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে একে আমি যদি 40-45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কোনো ভিটামিন অ্যাড করি, ভিটামিনটা খুব প্রবলেম আসবে না। যদি আমি 65-70 ডিগ্রিতে অ্যাড করতে হতো, তাহলে কিন্তু ভিটামিনটা পুরো ডিগ্রেড হয়ে যেত এট হাই টেম্পারেচারে। হতো কি হতো না? তাহলে এই যখন আফটার মেল্টিং কুলিং হচ্ছে, মানে লিকুইড স্টেটে অনেকটা টেম্পারেচার লো অবধি মেইনটেইন করতে পারে, মানে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি স্টিল ও লিকুইড স্টেটে থাকবে। হ্যাঁ, এবার আস্তে আস্তে ও জমতে শুরু করে দেবে, মানে বিলো 40 থেকে ও জমা স্টার্ট করবে। তাহলে বিলো 40 মানে আমরা আরামসে at 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে হিট লেভেল নিউট্রিয়েন্ট অ্যাড করার চান্স থাকবে। অ্যাডিশন একই না, হিট লেভেল নিউট্রিয়েন্ট গুলো আমরা অ্যাড করতে পারো আরামসে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উইথ দ্য স্টিল ইট রিটেইন দ্য কুল, মানে লিকুইড স্টেটে আছে। ওকে, এন্ড সেকেন্ড, আমরা যদি মাইক্রোবস অ্যাডিশন করতে চাই, which is in the case of pour plate technique, মাইক্রোবস অ্যাড করে দিচ্ছি আমরা মল্টেন অ্যাগারের মধ্যে লিকুইড স্টেজে, তো আমরা মাইক্রোবস কে অ্যাড করতে পারবো at 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। সো মাইক্রোবস অ্যাডিশন also possible. So that is why agar is being widely chosen by the laboratory to make solid substance or solid culture. Points clear? Yes. Dishani, point clear? So four types of pure culture technique commonly done in the laboratory scale. Pure culture technique. Pure culture techniques commonly done in the laboratory scale, four types. Number 1, streak plate. Number 2, pour plate.
core plating, streak plating. Number 3, spread plating. And number 4, serial dilution technique. Yes, you heard right. Serial dilution technique also can be done for pure culture formation. Serial dilution also used in core plating during the time of core plate and spread plate, but serial dilution technique independently we can use to make pure culture. ঠিক আছে, তো 4 types pure culture techniques, one by one discuss করব. Start করব with stick plate. Stick plate. Okay, the best way to get single bacteria in stick plate by sector streaking. আগের দিনকে আমি হয়তো বলেছিলাম তোমাদের সিম্পল স্ট্রিকিং আর একটা হচ্ছে তোমার কোয়াড্রেন্ট স্ট্রিকিং, কোয়াড্রেন্ট করে, বাট দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে টু গেট দ্য সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়াল কলোনি ইজ দ্য সেক্টর স্ট্রিকিং. সেক্টর স্ট্রিকিং কি প্রসেসটা আমরা চেক করব. প্রসিজার সেক্টর স্ট্রিকিং. The streak. Okay, cells are transferred. First, cells are transferred to the edge of the agar. তো ফার্স্টে আমরা কি করব, একটা রিকোয়ার্ড ভলিউম অফ স্যাম্পল নেব, 0.1 ml নিতে পারি, 1 ml নিতে পারি, সেটাকে আমরা ট্রান্সফার করব এজে, একটা সাইডে অ্যাগার প্লেটে, ডায়াগ্রামে দেখাবো, ফলোড বাই, সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে স্ট্রিকিং প্রসেস, দেন স্ট্রিক অ্যাক্রস the agar surface to get first sector. একদম এজে স্যাম্পল নেব, স্যাম্পল নিয়ে সেখানে আমরা স্ট্রিক চালু করব,
এন্ড স্ট্রিক চালু করব কি ফলোইং প্যাটার্নটা আমরা দেখাচ্ছি। স্ট্রিক চালু করার পর আমরা এটা পাবো হচ্ছে ফার্স্ট সেক্টর এন্ড আফটার দ্য ফার্স্ট সেক্টর স্ট্রিকিং লুপ আর স্টেরিলাইজড followed by loop sterilization ভালো করে দাও। ফার্স্ট সেক্টর স্ট্রিকিং করার পর আমরা লুপ তুলবো, তুলে ফ্লেমে একদম ডাইরেক্ট হিট করব, তাহলে কি হবে লুপটা স্টেরিলাইজ হয়ে যাবে। ইদার আমরা ফ্লেম করতে পারি আর আমরা অ্যালকোহলেও ডিপ করতে পারি, both ওয়েতে স্টেরিলাইজ পসিবল। ওকে, আফটার দ্যাট আমরা সেকেন্ড সেক্টরে যাব স্ট্রিক করতে on the agar plate and the inoculum is collected from the first sector streaking cell। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি সমস্ত ডায়াগ্রামে। the inoculum for আর নতুন করে আবার তোমার ডিপ করার কোনো দরকার নেই, ফার্স্ট সেক্টরে যে স্ট্রিকিং হয়েছে সেখান থেকে আমরা ইনোকুলামটা পাবো। the inoculum for second sector obtained from first sector, obtained from first sector streak and followed by loop sterilization। In the same pattern we are doing for third sector and fourth sector also। In the same way third sector and fourth sector also done। That means in the third sector we are collecting the cell from second sector streak followed by sterilized, fourth sector third sector থেকে আমরা সেল নেব streak থেকে followed by sterilized and complete process is complete। এটা যদি আমরা করতে পারি, প্রপারলি মেইনটেইন করতে পারি, পিওর কালচার মানে সিঙ্গেল কলোনি আসার চান্স মাস্ট থাকবে হবে যদি এটা আমি করতে পারি। সো দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে টু গেট দ্য সিঙ্গেল কলোনি is the sector streaking। দেখাচ্ছি এবার ডায়াগ্রামটা। this is your agar plate। স্টার্টিং করব একদম এজ থেকে সেক্টরি, হলো followed by flame। এই যে এফ লিখছি মানে কি, এখানে আমি লুপটাকে তুলবো, তুলে ফ্লেম করব, হলো ফ্লেম করা হয়ে গেল, ওটাকে আমি জাস্ট পুল ডাউন করব, পুল ডাউন করে আমি এখান থেকে সেল টানবো এন্ড সেকেন্ড সেক্টর আমি পেয়ে যাব ফলোড বাই ফ্লেম। আবার ওয়েট করব, কুল ডাউন করব, দেন আমরা থার্ড সেক্টরে নিয়ে যাব। দেখো যত সেক্টর বাড়াচ্ছি আলটিমেটলি সেলের কোয়ান্টিটি কমতে শুরু করে দিয়েছে, হলো ফলোড বাই ফ্লেম। ফোর্থ সেক্টরে নিয়ে যাব, followed by flame and last fifth sector। ऐसा 1 2 3 4 এটা না করলেও চলে, এটা না করলেও চলে, ফোর্থ সেক্টরই চলে আসবে। 1 2 3 4 এটাকে বলে হচ্ছে সেক্টরিং স্ট্রিকিং। ফার্স্ট সেক্টর, সেকেন্ড সেক্টর, থার্ড সেক্টর, ফোর্থ সেক্টর। যদি লোড এরপরেও দেখি যে এখানে ফোর্থ সেক্টরে লন চলে আসছে, পুরো স্ট্রিক জুড়ে তোমার কলোনি চলে আসছে, মানে কলোনি বলবো না তখন তো লন বলবো, পুরো স্ট্রিকে সেল চলে আসছে, ক্লাম্পিং হয়ে আছে, তখন আমরা ফিফথেও নিয়ে যেতে পারি যে বাকি যে এরিয়াটুকু রয়েছে। বাট তুমি এইটুকু বুঝতে পারছো এই ফোর্থ সেক্টরে তোমার চলে আসবেই 100%। 1 2 3 থেকে আসা শুরু করে দেবে। কেন আমি আর নিউ সেল বার্ডেন দিচ্ছি না,
ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট সেক্টরে তুমি যখন গ্রো করালে মানে স্ট্রিকিং করলে তার ফলোড বাই ফ্লেম করেছো, দ্যাট মিন্স তুমি ওখানে আরো লোড কমিয়ে দিয়েছো। সেকেন্ড সেক্টরে সেল অনলি কোথা থেকে আসছে? ফার্স্ট সেক্টরে স্ট্রিকিং থেকে, তাহলে সেলের লোড কমছে। থার্ড সেক্টরে আসছে সেকেন্ড থেকে, তার মানে সেলের লোড আরো কমাচ্ছো। ফোর্থে তো আরো কমিয়ে দিচ্ছ। তো পসিবিলিটি আছে থার্ড এন্ড ফোর্থ সেক্টরে সিঙ্গেল সেলের ডিপোজিশন এন্ড সিঙ্গেল সেলের ডিপোজিশন থেকে কলোনি ডেভেলপমেন্ট, সিঙ্গেল কলোনি ডেভেলপমেন্ট। So this is the best possible way to get single colony by streaking called sector streaking. বলো, হ্যাঁ বল। আমরা যখন মানে স্ট্রিকিংটা করছি, মানে ফার্স্ট সেক্টর তো নরমাল করলাম, সেকেন্ড সেক্টর থেকে যখন আমরা স্টার্ট করছি ওখানে তো আমরা মানে লুপটাকে লাগিয়ে টানছি তো, মানে ফার্স্ট সেক্টরের ওখানে একদম, নালে সেল আসবে কোথা থেকে গ্রো করার জন্য, এটা লাগিয়ে টানবে। আমি এবার স্যার মানে যতবার যে আমরা টানছি সেকেন্ড টাইম যখন টানবো তখন এক্সট্রা সেল উঠবে না ফার্স্ট সেক্টর থেকে? ফার্স্ট সেক্টর থেকে মানে এই জায়গা থেকে? হ্যাঁ, মানে আমরা তো তুমি প্রথম থেকে এটা টেনেছো, তার মানে এইটুকু সেল এলো তোমার এই জায়গায় স্প্রেড হলো। তারপরে তুমি তো দুটোর মধ্যে গ্যাপ রেখেছো, মানে যখন টানছো দুটোর মধ্যে প্যারালাল লাইন টানছো, তাহলে সেকেন্ডে যখন টানছো কোথাকার সেল আসছে? এইটুকু সেল আসছে, এখানে স্প্রেড হচ্ছে। থার্ডে যখন আসছে হচ্ছে এই জায়গায় যেটুকু সেল ছিল সেটা স্প্রেড হচ্ছে। ফোর্থে হচ্ছে এই জায়গাটা স্প্রেড হচ্ছে। তাহলে তুমি স্প্রেড করার চেষ্টা করছো, যেটা বারবার তোমার কজ বলছিল হচ্ছে স্প্রেড করো। সলিড মিডিয়ামে যত থিন স্প্রেডিং হবে তত চান্স আছে সিঙ্গেল কলোনি ডেভেলপ করার, এবং সেটাই করছি। এবার যখন তুমি থার্ড সেক্টরে যাচ্ছ, এই জায়গায় যে সেলগুলো আছে জাস্ট এইটুকু পোরশনে, এটা আরো স্প্রেড হচ্ছে। এইটুকু জায়গায় যেটা আছে আরো স্প্রেডেড হচ্ছে, কারণ দুটোর মধ্যে প্যারালাল লাইন চলছে, কোনো জায়গায় কিন্তু মিক্স আপ হচ্ছে না। তো এটা যদি আমি করতে থাকি, থার্ড ফোর্থ সেক্টরে গিয়ে আলটিমেটলি আমরা সিঙ্গেল কলোনি ডেভেলপ হয়ে যাবে। তাহলে এই জায়গায় লাস্ট পয়েন্টে লিখবো আমরা the number of organisms diluted each sector, একই না? the number of organism diluted each sector, yes or no? dilute হচ্ছে, okay, and chance of single cell drop from third and fourth sector. Increases. তো সিঙ্গেল সেল যদি ড্রপ হয়ে যায় আলটিমেটলি সিঙ্গেল কলোনি তোমার ডেভেলপ করবে। তো এটা যখন ইনকিউবেশন করবে তোমার গ্রোথ প্যাটার্নটা কেমন আসবে দেখবে। এই জায়গাটা তুমি সলিড লাইন পাবে, গ্রোথ প্যাটার্নটা দেখাচ্ছি, সলিড লাইন পাবে, ঠিক আছে। এরপরে যখন এটাও কিছু জায়গায় সলিড পাবে, কারণ এখানে লোড আছে। এই জায়গা থেকে তুমি দেখতে পাবে যে তোমার লোড কমতে শুরু করেছে, মানে সলিড পেয়ে গিয়ে এরকম পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ? আর ফোর্থ সেক্টরে তুমি ম্যাক্সিমাম সিঙ্গেল কলোনি পাবে। এগুলোকে বলছি আমরা সিঙ্গেল কলোনি, বিকজ সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া ড্রপ করেছে আর সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া ওভারনাইট গ্রো করে ক্লাম্প হয়ে কলোনি তৈরি করেছে। তাহলে এরকম কলোনি করতে হবে। তাহলে এই কলোনি তুমি পেলে আইসোলেট করা ভেরি ইজি, লুপ থেকে পিক করা। এন্ড এটাকে যদি আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এই ব্যাকটেরিয়া কোনো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে চাই, সেটাও ইজি হয়ে যাবে। তো এরকম যদি সিঙ্গেল কলোনি আসে তাহলেই আমার পিওর কালচারটা প্রপারলি ডান হবে। ম্যাক্সিমাম টাইমে কি হয় না, এরকম কলোনির এরকম মিক্স আপ থাকে, বাট এখান থেকেও আমরা নিতে চাই, বাট এখানে কিন্তু তোমার কলোনি এভাবে নিতে গেলেও কি হয়, মিক্স আপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। তো আমরা চাইবো কি একদম তোমার সেপারেট সিঙ্গেল কলোনি থেকে ব্যাকটেরিয়া কালেক্ট করে ইন ফিউচার ওয়ার্ক করে, যেটা কোনো টেস্টিং বলো, কোনো তোমার স্টেনিং বলো, যখন আমরা স্টেনিং করব আমরা সিঙ্গেল কলোনি থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ যদি এই ধরনের জায়গা থেকে আমি যদি নিই, এখানে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ বোধ মিক্স আপ হবে।
যেহেতু এখানে একটাই টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া আছে, ইদার এটা হতে পারে পজিটিভ অর নেগেটিভ, ঠিক আছে। তো ট্রাই করব ইন ফিউচার যা এক্সপেরিমেন্ট হবে ফ্রম সিঙ্গেল কলোনি থেকে আইসোলেট করা। দ্যাটস কল্ড স্ট্রিপ প্লেটিং, সেক্টর স্ট্রিকিং বেসড ওয়ে। বলো, ঠিক আছে। অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ স্ট্রিপ। Advantages number 1, no prior serial dilution is needed. Because automatically cells are diluted during the streaking process. Advantage number 2, most widely used method for single colony isolation. For single colony isolation, one of the most widely used laboratory technique is strip plate. ঠিক আছে, পোর স্প্রেডেও আসে, বাট ওই ক্লাম্পিং এর চান্স বেড়ে যায়, ওটা ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে যখন দেখবে ঢুকিয়ে দিয়েছি। স্ট্রিপ প্লেটে সবথেকে বেটার সিঙ্গেল কলোনি আসে। তোমরা কি চেক করেছিলে যখন তুমি কালচার নিয়েছো স্টেনিং করার টাইমে এরকমই একটা প্লেট দিয়ে যেখানে স্টিক করা আছে, নট পোর নট স্প্রেড, লিকুইড কালচার লিকুইড দিয়েছিল, যাই হোক ঠিক আছে। বাট যখন তোমার দেখবে যে কোনো কাজ হচ্ছে, দেখবে যে স্ট্রিকিং প্লেট থেকেই সমস্ত কিছু নেওয়া হচ্ছে, বিকজ স্ট্রিক প্লেটে ওই সিঙ্গেল কলোনি আসার চান্সটা বেশি। হ্যাঁ, তো স্ট্রিক প্লেটে দেওয়ার চান্সটা বেশি, কেন ওখানে সিঙ্গেল কলোনি আসে ভালো, এর জন্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ। বলছি এই মেথডটা কি মানে শুধুমাত্র কি ব্যাকটেরিয়ার জন্য নাকি ফাঙ্গির জন্য হয়, ফাঙ্গির জন্য হয়, বাট প্রোটোজোয়া দেন অ্যালগি ভাইরাসের জন্য এই মেথড অ্যাপ্লিকেবল নয়। ওটার জন্য হচ্ছে ফোর্থ মেথডটা, যে লাস্ট যে মেথডটা বলেছি সিরিয়াল ডাইলিউশন, ওটা অনলি ওদের ওইটা দিয়েই হবে। তো দিস মেথড স্ট্রিক, পোর আর হচ্ছে স্প্রেড, এটা ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গিতে ওয়াইডলি। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, ফার্স্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি বলছো হবে? টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটি লাগবে কি লাগবে না? এই যে সুন্দরভাবে স্ট্রিকিংটা করছো এন্ড ওয়েল মেইনটেইন করে করছো উইদাউট স্ট্যাবিং, এটা করতে তোমার প্র্যাকটিস লাগবে। উইদাউট প্র্যাকটিস এটা পারবে না একদম 100। তুমি ভাবছো যে আমি ভিডিও দেখে প্র্যাকটিক্যাল করবো আর এক্সামের টাইমে আমি এটা নামাবো, হবে না। তুমি দেখবে ওখানে আর করতে পারছো না, টানতেই পারছো না, টানা গিয়ে আটকে গেছে, আর ওখানে কি হচ্ছে তোমার স্ট্যাব হয়ে যাচ্ছে। স্ট্যাব হচ্ছে মানে ঢুকে যাচ্ছে, প্রেসার দিয়ে ফেলছো। তাহলে ওই প্রেসার কতটা দিতে হবে, লাইট প্রেসার, ওটা তখনই বুঝতে পারবে। যেমন বলে না, একজন আর্টিস্ট হাতে যখন পেন্সিলটা ধরে তখনই ও বোঝে যে কত প্রেসারে ডিপ দিলে কি কালার আসবে, কি শেড আসবে। লাইক দ্যাট ওয়ে তুমি যে এই জায়গাটা করছো না, এটা তখনই বুঝতে পারবে তুমি যখন অন ইন হ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালটা করছো, যে কত প্রেসার দিলে ওটা ডিপ হবে না। সো একবার দুবার এরকম হবে, আস্তে আস্তে নিজে বুঝতে পারবে যে প্রেসারটা কত দেবো। তো প্র্যাকটিস নিডেড, উইদাউট প্র্যাকটিস তুমি এটা করতে পারবে না। তো টেকনিক্যাল একটা অ্যাসপেক্ট আছে যেটা তোমার ডিসঅ্যাডভান্টেজে পড়বে, টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট। and practice needed. Number 2, তুমি কন্টিনিউ লিডটাকে মানে পেট্রিশিয়ান লিডটাকে ওপেন করে কাজ করছো, তার মানে কন্টামিনেশনের চান্স হাই। যতই ল্যাব কাজ করুক, আমি আগেও বলেছি ল্যাব কতদিনের কি পুরনো মেমব্রেন আর কি ইউভি লাইট, ওটা কলেজই জানে। তো যাই হোক, তুমি ওপেন করে লিডটাকে কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছ, আর তোমার এটা করতে মিনিমাম 5 to 7 মিনিটস লাগবে। তো
তো পুরো অপারেশনটা করতে 5 to 7 মিনিট তোমার লিডটা ওপেন আছে, দ্যাট মিন্স চান্স আছে কন্টামিনেশন। সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে চান্স কন্টামিনেশন, কন্টামিনেশন চান্স হাই। থার্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা একটু ভেবে বলো, এখান থেকে কি আমি কোনো সেল নাম্বার ক্যালকুলেট করতে পারবো স্ট্রিক প্লেট থেকে? যে অরিজিনাল স্টকে কত স্যাম্পল কত সেল আছে আমি কি ক্যালকুলেট করতে পারবো বাই মিনস অফ স্ট্রিক প্লেট? মানে আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করতে চাইছি স্ট্রিক প্লেট ইজ কোয়ালিটেটিভ অর কোয়ান্টিটেটিভ? কোয়ালিটেটিভ মানে জাস্ট আমি কালচারটা মানে সিঙ্গেল কলোনি আইসোলেট করলাম, কাউন্ট করলাম, সেটা যদি কাউন্ট করতে পারতাম তাহলে কোয়ান্টিটেটিভ হতো। তাহলে ইজ ইট কোয়ালিটেটিভ টেকনিক অর কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক? কোয়ালিটেটিভ, কারণ এখানে তুমি কোয়ান্টিটি মেজার করতে পারবে না। কি করে মেজার করবে কোয়ান্টিটি? ওই যে যেখানে ফার্স্টে তুমি স্ট্রিক করেছো ওখানে তো পুরো লং গ্রোথ এসছে, মানে পুরো তোমার কোনো সিঙ্গেল কলোনি আসেইনি, কলোনি সব ক্লাস্টার্ড আছে, তাহলে ওখানে তুমি তাহলে কাউন্ট করবে কি করে? সো ক্লিয়ারলি স্ট্রিক প্লেট টেকনিক ইজ কোয়ালিটেটিভ টেকনিক, ইট ইজ কোয়ালিটেটিভ। কোয়ালিটেটিভ মানে আমরা জাস্ট সিঙ্গেল কলোনি আইসোলেশনের জন্য ইউজ করব, নট ফর দ্য কাউন্টিং অফ নাম্বার। It is qualitative technique, cannot use for counting the colony numbers. Counting colony number. Stick plate process, advantage, disadvantage. Clear? Next चलो port plate. Pour plate procedure. First of all, original sample should be diluted. Original sample serially diluted to reduce the microbial population. So question তোমাকে করতে পারে why port plate technique needs serial dilution? To reduce the microbial population. Otherwise, the high microbial population create the clumping. No single colony will be formed in the port plate if you do not reduce the microbial population. কারণ প্রচুর সেল নাম্বার, সেলগুলো কি হবে একটার সাথে একটা লেগে যাবে, আলটিমেটলি কলোনি যখন ফর্ম করবে একটা তোমার কলোনির ক্লাম্প চলে আসবে। ঠিক আছে, তার জন্য আমরা সিরিয়ালি ডাইলিউট করে আগে আমরা নাম্বারটাকে রিডিউস করে দেব। আফটার রিডিউস করার পর স্মল ভলিউম অফ দ্য স্যাম্পল কালেক্ট করব। স্মল ভলিউম মোটামুটি আমরা 1 ml স্যাম্পল নিই অফ ফাইনাল ডাইলিউটেড স্যাম্পল। ফাইনালি ডাইলিউটেড স্যাম্পল থেকে আমরা কালেক্ট করব 1 ml স্যাম্পল and mixed with 9 ml agar, molten agar. 9 ml molten agar and cooled for 40 to 45 degrees. তাহলে ফার্স্টে আমরা সিরিয়ালি ডাইলিউট করে পপুলেশন কমাবো, মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন কমিয়ে
লাস্ট যেটা আমরা চুজ করব, লাস্ট ডাইলুটেড স্যাম্পল থেকে 1 ml কালেক্ট করব আর 9 ml এগারটা থাকবে মল্টেন মানে লিকুইড স্টেজে, সেটার মধ্যে মিক্স করে আমরা কুল ডাউন করব এন্ড তারপরে পোর করে দেব। ভেরি সিম্পল টেকনিক, pour into the sterile culture plate, sterile culture plate। মানে তো আমরা যে স্যাম্পলটা নিলাম 9 ml যে মোল্টেন এগারটা নিলাম, ওটা কি ফার্স্টেই আমরা কি ডিশে রাখছি না, দুটো মিক্স করার পরে তারপরে পেট্রি ডিশে? হ্যাঁ, দুটো মেথড হয়। ইদার তুমি 1 ml স্যাম্পলটা ফার্স্টে পেট্রি প্লেটে স্প্রেড মানে স্প্রেড বলবো না, ওই দিয়ে দিলে, তারপরে মল্টেন এগারটা দিলে। এটার থেকে বেটার হচ্ছে এইটা করা, যেখানে তুমি মল্টেন এগারের মধ্যে যেটা 40 to 45 ডিগ্রিতে এসে গেছে, এবার তুমি স্যাম্পল অ্যাড করে দাও, ভালো করে মিক্স করে দাও। এই মিক্সিং এ কি হলে কি হবে বেটার, তোমার ওই স্যাম্পলের পপুলেশন গুলো, মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন গুলো স্ক্যাটার্ড হয়ে যেতে পারে। যখন তোমার লিকুইডে আছে, তুমি ভালো করে যদি একটু শেক করো, জিনিসটা ওই স্যাম্পলটা, ভলিউম অফ স্যাম্পলটা ভালো করে মিক্স আপ হয়ে যাবে, পুরো জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ তুমি যদি আগে স্যাম্পলটা মানে স্যাম্পলটা ইয়ে করে দাও, পেট্রি ডিশে দিয়ে দাও, তারপরে উপর থেকে মল্টেন এগার ঢালো, তাহলে কি হবে, ওই জায়গায় ওই ক্লাস্টারিং সেল পাওয়ার চান্সটা বেশি। এটা করলে বেটার হবে। পয়েন্টটা দেখো, তো বেস্ট ওয়ে ওটাই, যেখানে আমরা মল্টেন এগারের মধ্যে, টেস্ট টিউবের মধ্যে 9 ml যে মল্টেন এগার আছে, ওর মধ্যে আমরা 1 ml স্যাম্পলটাকে লোড করব, লোড করে ভালো করে শেক করব। দ্যাট মিন্স স্প্রেড আউট হয়ে গেল, ভালোভাবে ডাইলিউট করলো, এন্ড দেন আমরা ওটাকে পোর করে দিলাম কালচার প্লেটে। সো আফটার পোরিং, দেখো দ্যাট স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট অর নট। ইচ সেল become fixed in place to form individual colony। স্টেটমেন্ট চেক করবে, যখন আমরা কালচার প্লেটে ঢেলে দিলাম 10 ml টোটাল স্যাম্পল ভলিউমটা, ভালো করে চেক করো, এটা কিন্তু কুল ডাউন হতে শুরু করেছে টেম্পারেচার, তার মানে এগারটা কিন্তু সলিডিফাই হওয়া স্টার্ট করেছে। ঠিক তার আগে আমি জাস্ট প্রায়র টু দা সলিডিফাই জাস্ট আমরা স্যাম্পলটাকে অ্যাড করে দিয়েছি। এবার বলো, যখন আমি জিনিসটাকে ভালো করে শেক করে দিলাম, জিনিসটা যখন পুরো জায়গায় ডিসপার্সড আউট হয়ে গেল, সেলগুলো ফিক্সড হয়ে যাবে না? যখন এগারটা জমতে শুরু করে যাবে, ফিক্সড হয়ে গেল এগার প্লেটের মধ্যে, কারণ আমি জাস্ট তোমার ওই তোমার ফিক্স মানে এগারটাকে সলিড হওয়ার ঠিক আগে আমি অ্যাড করেছিলাম। ঠিক আছে, কারণ টেম্পারেচার নামবে, যেই নেমে যাবে একটা সলিড হয়ে যাবে আর সেলগুলো জায়গায় ফিক্সড হয়ে গেল, আর ইন্ডিভিজুয়াল কলোনি ডেভেলপ করবে ফিক্সড সেল। So that's the pour plate technique। আমি একটু ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাচ্ছি। তো ফার্স্ট আমরা স্যাম্পলটাকে ডাইলিউট করব, সিরিয়ালি ডাইলিউট। এটা হচ্ছে স্টক। আমরা ফার্স্টে 10 টু দি পাওয়ার -1 ডাইলিউট করব, 10 টু দি পাওয়ার -2 করব, 10 টু দি পাওয়ার -3 করব। আর তোমার রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ ডাইলিউট করতে পারো, 10 টু দি পাওয়ার -4 ডাইলিউট অবধি আমরা নিয়ে গেলাম। সিরিয়াল ডাইলিউশনের মেন ফান্ডাটা হচ্ছে স্টক থেকে নেব আমরা 1 ml। আচ্ছা, তার আগে বলে রাখি, প্রত্যেকটা টেস্ট টিউবে অলরেডি 9 ml করে ওয়াটার দেওয়া থাকবে।
এভরি টেস্ট টিউবে, বিকজ আমরা 10 টু দি পাওয়ার -1 এ ডাইলিউট করতে যাচ্ছি। নাইন ml ওয়াটার অ্যাড করে দেবো এভরি টেস্ট টিউবে, চোখ কান বুঝে। এর পরের স্টেপটা কশাসলি করতে হয়। কেন? কারণ হচ্ছে তুমি কোন টেস্ট টিউব থেকে নিচ্ছ ওটা একটু মার্কিং করতে হয়, আদারওয়াইজ তুমি গুলিয়ে যাবে যদি অনেকগুলো র‍্যাক তৈরি হয়ে যায়। তো স্টক থেকে আমরা দেন 1 ml স্যাম্পল এখানে অ্যাড করব। তাহলে টোটাল আমার ভলিউম দাঁড়ালো 9 ml ওয়াটার, 1 ml কালচার। সো দ্যাট ইজ টোটাল 10 ml, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাইলিউশন তৈরি হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -1, বিকজ 1 ml আমরা অ্যাকচুয়াল কালচার দিয়েছি, টোটাল ভলিউম হচ্ছে 10, সো 1/10 দ্যাট মিন্স 10 টু দি পাওয়ার -1 এখানে তোমার ডাইলিউশন হয়েছে। সেকেন্ড সিরিয়াল ডাইলিউশনের এটাই হচ্ছে ফান্ডা। সিরিয়াল ডাইলিউশনে আগের টেস্ট টিউব থেকে আমরা স্যাম্পল কালেকশন করব। সো নেক্সট 10 টু দি পাওয়ার -2 যে এই টিউবটাতে আমি লিখে রেখেছি স্টক থেকে নেব না, এই জায়গাটাই মেইন প্রবলেম হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট। এখান থেকে নিয়ে আবার দিয়ে দেয় 1 ml, তাহলে তো 10 টু দি পাওয়ার -2 হলো না, 10 টু দি পাওয়ার -1ই থাকলো। এখানে ঠিক কি করব, 10 টু দি পাওয়ার -1 থেকে 1 ml আমরা দেব। আমি এই জন্য বললাম নেক্সট স্টেপটা একটু কনশাসলি দেখবো যে স্টক থেকে নিচ্ছি কিনা, না স্টক থেকে নেব না। 10 টু দি পাওয়ার -1 টিউব থেকে 1 ml স্যাম্পল আবার আমরা প্লেস করব। দ্যাট মিন্স নাও this time the dilution factor will be 10 to the power -2, because already 10 to the -1 হয়ে আছে, and আরো আমরা 10 to the power -1 করলাম, that means 10 to the power -2 diluted হলো, followed by 1 ml to make 10 to the power -3, followed by 1 ml from 10 to the power -3 tube to now form 10 to the power -4 dilution. তাহলে এখানে 1 ml কালচার ফ্রম স্টক ডাইরেক্ট ফার্স্ট টাইম, বাট সেকেন্ড টাইম 1 ml ফ্রম 10 টু দি পাওয়ার -1 টিউব প্লাস 1 ml ফ্রম 10 টু দি পাওয়ার -2 টিউব প্লাস 1 ml ফ্রম 10 টু দি পাওয়ার -3 টিউব। হলো সেলের লোড কমলো, আনসার ইজ ইয়েস কমলো। স্টকে যদি আমরা 10 টু দি পাওয়ার 6 সেল থাকে, এখন কিন্তু 10 টু দি পাওয়ার 2 তে নেমে আসে, কারণ 4 টাইম কমে গেছে। 10 টু দি পাওয়ার 2 মানে বুঝতে পারছো, জাস্ট 100টা সেল আছে, ভেরি লো অ্যামাউন্ট, আরামসে আমরা পোর্ট্রেট করতে পারি নরমালি। ডাইলিউশন ফ্যাক্টর যেটা আমরা লিখছি 10⁻1 -2 করে, এটা ডাইলিউশন ফ্যাক্টর নয়। আচ্ছা, ফ্যাক্টর হচ্ছে 1 বাই ডাইলিউশন। ডাইলিউশন ফ্যাক্টর হবে 10 টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস ফ্যাক্টর। দিস ইজ ডাইলিউশন করেছো তুমি, আর ডাইলিউশন ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় যখন আমরা স্টকের সেল বার করি, সেটা বলেছিলাম, আসছি আমি ওটা হচ্ছে 1 বাই ডাইলিউশন, মানে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর বার করছি। সো এটার ডাইলিউশন ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে 10, এটার ডাইলিউশন ফ্যাক্টর হচ্ছে 10 স্কয়ার, এটার ডাইলিউশন ফ্যাক্টর হচ্ছে 10 কিউব, এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 4 ডাইলিউশন ফ্যাক্টর। ডাইলিউশন ফ্যাক্টর মানে কত টাইম ডাইলিউট করলে, সেটা আমি 10 টাইম ডাইলিউট করেছি, দ্যাট ডাইলিউশন ফ্যাক্টর 10। এটা আমি 100 টাইম ডাইলিউট করেছি, সো ডাইলিউশন ফ্যাক্টর 10 স্কয়ার। এটা আমরা 1000 টাইম ডাইলিউট করেছি, 10 টু দি পাওয়ার কিউব। এটা 10000 টাইম ডাইলিউট হয়েছে, সো 10 টু দি পাওয়ার 4। তো এটা হচ্ছে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর, আর ডাইলিউশনটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -2 -3 -4। তো আমরা কি বলেছি, পোর প্লেটিং এর টাইমে আমরা লাস্ট পসিবল ডাইলিউশন ফ্যাক্টর থেকে আমরা, মানে ডাইলিউশন টিউব থেকে আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করব। সো এখান থেকে আমরা কত নেব, 1 ml স্যাম্পল নেব, 1 ml কালচার নেব, ফলোড বাই 9 ml অ্যাগার, মনিটর অ্যাগার। এটাকে মিক্স করে দেবো আমরা টেস্ট টিউবের মধ্যে খুব ভালো করে, এন্ড বিফোর এটা যাতে সলিড হয় তার আগেই আমরা প্লেটে ঢেলে দেবো। এই জায়গাটা খুব ক্রিটিক্যাল, টেম্পারেচারের স্কিলটা পোর প্লেটে ইম্পর্টেন্ট।
তো এখান থেকে আমরা পুরো জিনিসটাকে 4 করে দেবো। pouring into the petri dish, 4 plate done, and এটাকে incubate করব overnight to generate colony। তো ফার্স্টেই বলে রাখি পোর প্লেটিং কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভ, এটা অ্যাডভান্টেজের মধ্যেও বলবো। কোয়ান্টিটেটিভ মিন্স উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য স্টক সেল কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে, হাউ? ধরে নাও আফটার এই পুরো কাজ করার পর আমার কাছে কলোনি জেনারেট করেছে, কলোনি তুমি নেক্সট ডে কাউন্ট করলে এন্ড কলোনি দেখলে তোমার 100 কলোনি জেনারেট করেছে, 100 colony generate করেছে। So what is the stock cell number? Can you predict? Answer is yes. As it is quantitative, we can calculate the stock concentration. ঠিক আছে, so ফর্মুলা দেখে নাও। স্টক কনসেন্ট্রেশন বার করার ফর্মুলা, এটা তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে। স্টক কনসেন্ট্রেশন, সেল কনসেন্ট্রেশন যেটা বেরোবে হচ্ছে CFU per ml। What is CFU? CFU means হচ্ছে colony forming unit। CFU means colony forming unit। কেন এভাবে লিখলাম স্যার? কারণ আলটিমেটলি আমরা কি কাউন্ট করলাম? কলোনি, এন্ড কলোনি দেখে আমরা ব্যাকে গিয়ে স্টকের সেলের ক্যালকুলেশন করছি। সো আমাদের ইউনিটটা কি হবে? কলোনি ফর্মিং ইউনিট পার ml এ বেরোবে। ঠিক আছে, আমরা কেন কলোনিকে নিতে পারছি অ্যাজ আ ব্লাইন্ডলি? বিকজ আমরা জানি, উই নো দ্যাট 100 কলোনি তৈরি হয়েছে মানে এখানে 100 সেল ডিপোজিট করেছিল, হ্যাঁ কি না? একটু আগে আমি কনসেপ্ট দিয়ে এসেছি, ইচ কলোনি ইজ ডেভেলপড বাই দ্য সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া। তার মানে আমি এত ব্লাইন্ডলি কেন কলোনি ফর্মিং ইউনিটটাকে দিয়ে আমরা স্টক ক্যালকুলেশন করতে পারি? বিকজ ইচ অফ দ্য কলোনি ডেভেলপড বাই ইচ সেল। তো 100 কলোনি ডেভেলপ করেছিল মানে যখন আমি অরিজিনালি ওখানে 4 প্লেট করেছিলাম, এখানে কত সেল ছিল? 100 ব্যাকটেরিয়াল সেল। তারপরে এটাকে যখন আমরা ওভারনাইটে গেলাম তখনও 100 ব্যাকটেরিয়াল সেল 100 কলোনি ডেভেলপ করে। তার জন্য আমরা স্টকের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু এইভাবে বের করে আনতে পারি বাই 4 প্লেটিং থেকে। এটা দেখে নাও ফর্মুলা, স্টক কনসেন্ট্রেশন বার করার very useful formula, বারবার কাজে লাগবে। নাম্বার অফ কলোনিজ ইনটু ডাইলিউশন ফ্যাক্টর। আবারও বলছি, ডাইলিউশন ফ্যাক্টর, নট ডাইলিউশন রেট, মানে ডাইলিউশন নাম্বারটা, ডাইলিউশন ফ্যাক্টর বলছি, ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ কালচার প্লেটেড in ml। তাহলে এবার আমাকে ক্যালকুলেট করে বলো, আফটার দ্য কমপ্লিট প্রসিজার, ইফ উই গেট 100 colony, what is the stock concentration? আচ্ছা, নিশানি বলো। হ্যাঁ, কারণ ওখান থেকে নিয়েছি আমি, যেখান থেকে নেব সেখানে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর আমরা মাল্টিপ্লাই করব। Clearly, number of colony 100, dilution factor 10 to the power 4, ভলিউম কত আমরা প্লেট করেছি, এই জায়গা কনফিউজ থাকবে না, এখানে 10 ml আমরা প্লেট করিনি, এই জায়গাটা কি হয়
স্টুডেন্টসরা কি করে 10 ml কে ডিভাইড করে দেয়। কেন 10 ml? আমি 10 ml প্লেট করেছি, 9 ml আমার agar ছিল আর 1 ml আমার স্যাম্পল ছিল। সো ভলিউম প্লেটেড ইজ 1 ml। সো নাম্বার আসবে 10 টু দি পাওয়ার 6 সেলস। সেলস আর বলবো না তখন আমরা CFU পার। ঠিক সেম এক্সপেরিমেন্ট করে তোমাকে স্টকের ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছো এখানে যত তোমার ডিসক্রিট কলোনি আসবে তত তোমার এই অ্যাকুরেসিটা বাড়বে। এটাই চ্যালেঞ্জ। মানে এক্সামে যখন তুমি প্র্যাকটিক্যালটা করবে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কত ভালো প্লেট হয়েছে, পোর প্লেট। যত ভালো পোর প্লেট হবে তত ভালো তোমার ডিসক্রিট কলোনি আসবে আর কলোনি কাউন্টিংটা মাছ মোর ইজি হয়ে যাবে। যদি এখানে কলোনি 100 এর জায়গায় 200 500 কলোনি ভাবো তো তোমার টাইম লাগবে ফার্স্ট অফ অল, আর সেকেন্ড তোমার বিরক্তি লেগে যাবে একটা টাইমের পর। কারণ একটা ছোট প্লেটে যদি 500 কলোনি চলে আসে তো কাউন্ট করতে করতে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওগুলো কি আমাদের মানে যেটা কি হয় না ইনস্ট্রুমেন্টাল কলোনি কাউন্টার? না, ইনস্ট্রুমেন্ট নেই তোমার, তোমার আই হচ্ছে এখানে কলোনি কাউন্টার। এটা তোমার প্লেটটাকে লিডটা শুধু পিছনে লিডটাকে সিলো করে দিতে পারো, বা লিডটা শুধু পিছনে গিয়ে পিছন থেকে কলোনি কাউন্ট করতে হবে। মানে এরকম ধরো এবং ডট একটা পেলে এখানে এখানে, তার মানে তুমি পিছন থেকে যখন কলোনি কাউন্ট করতে যাবে না অনেক সময় বুঝতেও পারবে না যে ওইটা কি অ্যাকচুয়ালি কলোনি তৈরি করেছে নাকি সরে গিয়ে হয়েছে। তো যাই হোক, মোটামুটি তোমার আমরা বলি যে প্লেটে 200 এর বেশি যাতে কলোনি না আসে। মোর দ্যান 200 আসছে মানে তোমার ডাইলিউশন ঠিক হয় না। ডাইলিউশন করে তোমাকে মোটামুটি 200 এর মধ্যে কলোনিকে আনতে হবে, নাহলে তোমার নিজেরই ওইটুকু একটা ছোট প্লেটের মধ্যে 200 কলোনি বেশি হয়ে গেলে কাউন্টিং করতে পারবে না। কলোনিগুলো চলে আসবে একটার সাথে একটা মিক্স আপ, কোনো জায়গায় দুটোকে একটা ধরে নেবে, একটাকে দুটো ধরবে, এই জিনিসগুলো হবে। আলটিমেটলি তোমার এই নাম্বারটা তখন তোমার হয়ে যাবে কি চেঞ্জ। আর পরীক্ষায় তোমার এক্সামিনের কাছে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাক্ট থাকে যাতে 10 টু দি পাওয়ার 1 এ প্লাস মাইনাস হয়। মানে কি বললাম, মানে 10 টু দি পাওয়ার 5 হতে পারে, মানে সরি এটার কোনো চেঞ্জ না হয়, সরি মানে 10 টু দি পাওয়ার 6 ই আসে যাতে, ঠিক আছে। এবার ধরো তোমার এসে 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 বা 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6, এটা ঠিক আছে, বাট তোমার এই রেঞ্জটা যেন ঠিকঠাক থাকে। মানে 10 টু দি পাওয়ার 5 বা 10 টু দি পাওয়ার 7 হচ্ছে মানে তোমার নাম্বার কিন্তু অনেকটা কাটবে, ঠিক আছে। এই রেঞ্জটা যেন ঠিক থাকে, মানে যেটা নাম্বার আসা উচিত, ওদের কাছে তো স্টক নাম্বার দেওয়া থাকে, তো ওটার সাথে তোমারটা মেলাবে, মিলিয়ে যাতে তোমার 10 টু দি পাওয়ারটা যাতে ঠিক থাকে, এটা বেস করে নাম্বারটা আসে, কত অ্যাকুরেট আসে। এখানে যদি তুমি 120 কলোনি আসতো কত হলো বার করো। যদি 100 এর জায়গায় 120 কলোনি তুমি কাউন্ট করবে, মানে স্টুডেন্ট এ ক্যালকুলেট করেছে 100 কলোনি, স্টুডেন্ট বি ক্যালকুলেট করেছে 120 কলোনি, কত আসবে দাও? মানে এবার ওটা 10:6 এ আনতে হবে। 10:6 এ যদি আনো তুমি কত আসছে? 0.12 না কত আসবে? 120 তো, তার মানে আসবে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 5 তো হচ্ছে 1.2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6। এই দেখো এই ভ্যালুগুলো চলে আসছে, ঠিক আছে। তো ওইগুলো যদি আসে, এই রেঞ্জটাও ঠিক আছে তোমার, বাট এইগুলো আসছে, তার মানে হচ্ছে তোমার কাউন্টিং এ প্রবলেম আছে। তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার, কত অ্যাকুরেটলি কাউন্ট করছো আর কত ভালো করে প্লেট হচ্ছে আর কোন জায়গা থেকে তুমি স্যাম্পল কালেক্ট করছো, সবগুলো কিন্তু কন্ট্রিবিউট করবে আলটিমেটলি তোমার স্টক কনসেন্ট্রেশন। কারণ ওরা স্টক কনসেন্ট্রেশন বার করে কিন্তু অন্যভাবে, সেটা হচ্ছে তোমার স্পেকট্রোস্কোপি মেথড দিয়ে, এন্ড ওটার চান্স অ্যাকুরেট আসার চান্স বেশি। স্পেকট্রোস্কোপি দেখেছো? দেখোনি, ওরা পরে গিয়ে কাজে লাগবে মলিকুলার বায়োলজিতে। তো ওরা অন্যভাবে করে, ওরা ওডি ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করে নাম্বার বার করে। তো ওদের ব্যাপারটা ছেড়ে দাও, ওরা তো প্লেট করে বার করবে না, তো ওরা জানে স্টকে কত নাম্বার আছে। এবার তোমাকে প্লেট করে দেখাবে যে কত এসছে, ওটা ম্যাচ করবে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে 4 প্লেট টেকনিক, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখতে হবে।
Number 1, quantitative technique. Number 2, useful for growing. Microaerophilic bacteria, microaerophiles এর নাম শুনেছো? কেন সেলের ক্লাসিফিকেশন হয়নি? ব্যাকটেরিয়া সেল বেসড অন দা টেম্পারেচার, বেসড অন দা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন হয়নি। যাই হোক, মাইক্রোএরোফাইলস মানে হচ্ছে এরোবিক অর্গানিজমস, এদের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন যত দাও ওদের কোনো প্রবলেম নেই। বাট মাইক্রোএরোফাইলস ওয়ার্ডটা শুনে কি লাগছে? মাইক্রোএরোফাইলস মানে হচ্ছে এদের এয়ারটা লাগবে বাট কম কনসেন্ট্রেশন, মানে খুব বেশি এয়ার যদি চলে আসে, অক্সিজেন যদি চলে আসে, এদের জন্য লিগাল, আর গ্রো করতে পারে না। এবার বলো, একটা সেল গ্রো করছে সারফেসে, তার মানে কন্টিনিউ অক্সিজেনের সাথে কানেকশনে আছে, আর একটা সেল হচ্ছে অ্যাগারের মধ্যে তো আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, ফিক্স করে দিয়েছিলাম, তাহলে কলোনিটা একটু নিচের দিকে আসছে, সাবসারফেস গ্রো করছে, তার মানে এখানে অক্সিজেনটা লিমিটেড, মানে স্টিকের থেকে বা স্প্রেডের থেকে অনেকটাই অক্সিজেন কম পাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই মাইক্রোএরোফাইলস কিন্তু এরা গ্রো করতে পারছে। আদারওয়াইজ তুমি যদি স্টিক তো ওপর করছি, আউটসাইড আপসাইডে অক্সিজেন ডাইরেক্ট কানেকশনে আসছে, মাইক্রোএরোফাইলস গ্রো করতে পারে। সো মাইক্রোএরোফাইলস এর গ্রোইং এর জন্য যে নিড অক্সিজেন, সেটা একমাত্র প্রোভাইড করতে পারে হচ্ছে তোমার পোর প্লেট টেকনিক। স্প্রেডও পারবে না, কারণ স্প্রেডও উপর দিয়ে করছি, অক্সিজেনের স্যাচুরেশন বেশি, ফ্রিজ হয়ে যাবে। থার্ড, ইউজফুল ফর দোজ bacterial colony that overgrow on agar surface. এটার মানে কি? হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি ইনক্রিজ করছে, মানে এই হচ্ছে দেখো তোমার প্লেট, আর উপরে তো একটা লিড থাকে। এবার যখন কলোনিটা ডেভেলপ করছে, মোটামুটি কলোনিটা একটু জায়গা দিয়ে আটকে যায়, বাট কিছু ব্যাকটেরিয়া কলোনি কন্টিনিউ বাড়তেই থাকে, লিডকে কানেক্ট করে দেয়, তার মানে এখানে তোমার কন্টামিনেশনের চান্স চলে যাবে। সো এই ব্যাপারটা কিন্তু তোমার পোর প্লেটে হবে না। কেন? পোর প্লেটে উপরে গ্রো করেনি, পোর প্লেটে কোথায় আছে? সাবসারফেস গ্রো করছে, মানে এগারের নিচে গ্রো করছে কলোনি। সো এটার জন্য তোমার ওই ওভার গ্রো হওয়ার কোনো চান্স নেই। বাট যখনই তুমি স্ট্রিক করছো, স্ট্রিকটা একদম উপরে করছো, সো কলোনিগুলো গ্রো করতে তোমার ভার্টিক্যালি গ্রো করতে টাচ করে যেতে পারে লিডে, তো তখন প্রবলেম আসবে। তো এটার জন্য অ্যাডভান্টেজ পোর প্লেটিং। তিনটে পয়েন্ট লিখলাম। কোয়ান্টিটেটিভ মানে উই ক্যান কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ দ্য সেল, মাইক্রোএরোফাইল গ্রোথ পসিবল, এন্ড কলোনি ওভারগ্রোথ যাদের হয় ব্যাকটেরিয়া, তাদের জন্য ইউজফুল নাম্বার। ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিজেরা প্রেডিক্ট করতে পারছো। মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে টেম্পারেচার। মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য পোর প্লেটিং ইজ টেম্পারেচার, very critical. Temperature need to maintain critical. কেন ক্রিটিক্যালি বলছি? তুমি যদি হাই টেম্পারেচারে ব্যাকটেরিয়া সেলটাকে মিক্স করে দাও মল্টেন আগারে, ব্যাকটেরিয়া সেলগুলো ডেড হবে। আর যদি খুব লো টেম্পারেচারে চলে আসে, তাহলে আবার ক্লাম্প হয়ে যাবে, কেন অ্যাগার জমা শুরু করে দেবে, তখন তুমি আর ঢালতেই পারবে না, পোর্ট্রেট করতে পারবে না, তো টেস্ট টিউবের মধ্যে জমে যাচ্ছে। খেয়ালটা বুঝতে পারছো? এই জন্য টেম্পারেচারের স্কিলটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগেরটায় বললাম কি, ওই আকার স্কিল ভালো রাখতে হবে, মানে পেন্সিল যেমন টানে স্ট্রিকিং এ, সেরকম তোমার আকার স্কিল ভালো রাখলে খুব ভালো হয় স্ট্রিকিং। আর এখানে হচ্ছে টেম্পারেচার মেইনটেনেন্স স্কিলটা। আদারওয়াইজ ইদার সেল ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে অর অ্যাগার হয়ে যাবে ক্লাম্প, তোমার আর প্লেটে জমবে না।
Number 2 disadvantage, colonies can overlap. স্টিক প্লেটের অ্যাডভান্টেজ আমি বারবার বলছিলাম, সিঙ্গেল কলোনি ডেভেলপমেন্টের টাইমে স্টিক প্লেট ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট মেথড। এখানে কলোনির ওভারল্যাপ চলে আসতে পারে, কারণ ডাইলিউশন যদি তোমার ঠিকঠাক না হয় বা ডাইলিউশন যে ডাইলিউশন থেকে নিচ্ছ সেখানে যদি সেল নাম্বার হাই থাকে, ওভারল্যাপ তো 100% আসবে। নাম্বার 3 আরেকটা প্রবলেম, যেহেতু এখানে কলোনিগুলো সাবসারফেসে গ্রো করে, মানে অ্যাগারের একদম উপরে থাকে না, অ্যাগারের কিছুটা নিচে থাকে, তাহলে কি হয়, আমি যদি ওই কলোনিটাকে নিয়ে ইন ফিউচার কাজ করি টেস্টিং এর জন্য, ভালো করে বুঝবে, টেস্টিং করব, কোনো স্টেনিং করব বা কোনো এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করব, তাহলে আমি কলোনিটাকে নেব কি করে? কলোনিটাকে, কারণ ওর উপরে তো একটা অ্যাগারের লেয়ার আছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? স্ক্যাব করে নিতে হবে। স্ক্যাবিং ট্যাবিং এগুলো করার টাইমে কলোনি সেল কন্টামিনেট হতে পারে অথবা নষ্ট হতে পারে। তো পিকিং আপ দ্য কলোনি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফ্রম দ্য পোর্টলেট, বাট তুমি যদি ইয়েতে যাও, স্প্রেডে যাও বা ইয়েতে স্টিকে যাও, আরামসে তুমি পিক করতে পারবে। এর জন্য বারবার বলছেন স্টিক প্লেট থেকে ওরা স্টেনিং দেয়, বা যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করার টাইমে আমরা স্টিক প্লেট থেকে প্লেটিং দিই। তো যাই হোক, দিস ইজ পিকিং আপ সাবসারফেস colonies are challenging. Advantage, disadvantage of portrait. Anaerobic bacteria to grow করা যাবে, মানে as an advantage. Anaerobic grow করবে, yes grow করবে, ও সাবসারফেস না একটু নিচের দিকে গ্রো করবে। সাবসারফেসে মেনলি মাইক্রো এরোফাইলস, এরোফাইলস এরা গ্রো করবে, এরোফিল গ্রো করানো যাবে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এটা আমি অ্যাডভান্টেজে লিখে দিতে পারি। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ক্যান গ্রো। ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটা বোধহয় এই সেমে আছে না? হ্যাঁ, তাহলে এইগুলো করবে ওখানে, এখানে আসেনি। তাহলে এরোবিক এন্ড অ্যানারোবিক এন্ড ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ক্যান গ্রো, যেটা তোমার ইয়েতে পসিবল না। ফ্যাকাল্টেটিভ যদিও পসিবল, অ্যানারোবিক তো পসিবল না, স্ট্রিক প্লেট স্প্রেডে গ্রো করবে না। একদম উপরে গ্রো করে তো কলোনি, তো কন্টিনিউ অক্সিজেনের স্যাচুরেশন আছে, কানেকশন আছে। ঠিক আছে, কোল্ড প্লেট স্প্রেড, স্প্রেড প্লেটিং। Procedure, same thing, original sample के dilute करो, diluted by serial dilution, and এখানে আমি স্ট্রিক্টলি বলে দেবো, এখানে সেল নাম্বার মোটামুটি 250 সেলের মধ্যেই রাখতে হবে। পোর্টলেটেও তাই 250 রাখলে ভালো হয়। সিরিয়াল ডাইলিউশন টু রিডিউস দ্য সেল নাম্বার, approximately 250 cells. তো লাস্ট সিরিয়ালি ডাইলুটেড স্যাম্পল থেকে আমরা স্মল স্যাম্পল কালেকশন করব, স্মল স্যাম্পল, স্মল ভলিউম অফ স্যাম্পল অফ ডাইলুটেড স্যাম্পল। মোটামুটি স্প্রেডের টাইমে আপ টু 200 মাইক্রোলিটার নেওয়া হয়, মানে 100 থেকে 200 এর ইন বিটুইন নেওয়া হয়। 1 ml দিয়ে স্প্রেড করা খুব ডিফিকাল্ট, জায়গা ছোট, 1 ml দিয়ে হবে না, মাইক্রোলিটার স্কেলে নিয়ে যেতে হবে।
সো স্মল ভলিউম নেব আমরা লাস্ট ডাইলুটেড স্যাম্পল থেকে 200 মাইক্রোলিটার মোটামুটি নেওয়া হয়, ট্রান্সফার টু দি center of the agar, center of the agar প্লেস করে দেওয়ার পর এবার আমরা স্প্রেডটা স্টার্ট করব। স্প্রেড ইভেনলি with the sterile glass spreader, sterile glass spreader, যেটা বলছিলাম আগের দিনকে টি শেপ হতে পারে, এল শেপের হতে পারে। স্প্রেডার দিয়ে আমরা ওই স্যাম্পলটাকে ভালো করে স্প্রেড করতে থাকবো যতক্ষণ না অবধি স্প্রেডারটা আটকে যাচ্ছে আমার, এরকম এল শেপের হয়, মানে কন্টিনিউ আমি স্প্রেড করব। আর টেকনিকটা আমি বলে দিচ্ছি, এই টেকনিক যত করবে তত মাস্টারিং হবে। সেটা হচ্ছে যখন তুমি স্প্রেডটা করবে প্লেটটাও কিন্তু ঘোরাবে, মানে এই হচ্ছে তোমার প্লেট আর উপরে হচ্ছে স্প্রেডার, ঠিক আছে? তুমি প্লেটটাকেও নিচ দিয়ে ঘোরাবে আর স্প্রেডারটাকে উপর থেকে ঘোরাবে। আর ইভেন সবথেকে ভালো হয় যে স্প্রেডারটাকে তুমি যে ডাইরেকশনে ঘোরাচ্ছ প্লেটটাকে অপোজিট ডাইরেকশনে ঘোরাচ্ছ। মানে যদি তুমি স্প্রেডারটাকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছ তাহলে তুমি প্লেটটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবে। এটা সব সময় হবে না, এটা করতে করতে মাস্টার হবে। তোমার দেখবে উপরে হয় স্প্রেডার চলছে, নাহলে তোমার প্লেট ঘুরছে প্রথম। বাট এটা যখন করতে থাকবে, 2-4টা প্লেট করে ফেলবে, তখন দেখবে জিনিসটা আস্তে আস্তে তোমার অটোমেটিক ব্রেন অ্যাডাপ্ট করছে। এটা হচ্ছে বেটার স্প্রেডিং টেকনিক। আর এটা যদি না মেইনটেইন করতে পারো, সিঙ্গেল প্লেটটাকে স্ট্যাটিক রাখবে, স্প্রেডারটাকে ঘোরাবে সিঙ্গেল ডাইরেকশনে, তাতেও চলবে, কিন্তু একবার ক্লক একবার অ্যান্টি ক্লক এটা করতে যাবে না, তাহলে কিন্তু মিক্স আপ হয়ে যাবে। যে কোনো একটা ডাইরেকশনে স্প্রেডারকে ঘুরবে, ইদার ক্লকওয়াইজ ঘোরালে তো ক্লকওয়াইজ ঘুরেই যাবে কন্টিনিউ যতক্ষণ না অবধি তোমার স্প্রেডার আটকাচ্ছে স্যাম্পলে। একটা টাইমের পর কিন্তু এবার স্প্রেডার ঘুরছে না, তার মানে তোমার স্প্রেডিং হয়ে গেছে, মানে পুরোটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। ওই যে তুমি স্যাম্পলটা দিয়েছিলে উপরে, সেটা টোটালি অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে 11, আর একটা ডাইরেকশনে ঘুরবে। এর সঙ্গে যদি তুমি প্লেটটা ঘোরাতে পারো তাহলে তো খুব ভালো হয়। এটা আটকে যাবে মানে ডিউ টু ফ্রিকশন কি আগারের যে কারণ আলটিমেটলি একটা টাইমে গিয়ে পর লিকুইডটা তো সোক করে নেবে, তারপর তুমি আর দেখবে স্প্রেডটা আটকে যাচ্ছে, মানে ঘোরাতে যাচ্ছে আটকে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স তোমার স্প্রেডিং ডান। নাকি তুমি কন্টিনিউ করেই যাবে, মজা লাগলে করে যাবে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ধরে, যদি মজা পেয়ে যাও কন্টিনিউ ঘুরিয়েই যাবে, হাত ব্যথা হয়ে যাবে আলটিমেটলি। কিন্তু ক্লিয়ারলি ইনস্ট্রাক্ট থাকে, যখনই দেখবে যে আটকে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স তোমার স্প্রেডিং কমপ্লিট। যতক্ষণ না আটকাচ্ছে তোমাকে করতে হবে, স্প্রেডটা ঘুরিয়ে যেতে হবে। এর জন্য আমরা কি বললাম, লার্জ স্যাম্পল নিলে প্রবলেম কি, তোমাকে ওই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ধরে স্প্রেড করে যেতে হবে। আর যত বেশি তুমি করছো তার মানে কি চান্স বলো তো, কন্টামিনেশনের চান্স তো, বিকজ তোমার লিড ওপেন করে করছো। তাহলে শর্ট টাইমে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে, স্মল স্যাম্পল ভলিউম নেব, এন্ড যদি এই টেকনিকটা করতে পারি আরো সুন্দর স্প্রেডিং হয়, তাড়াতাড়ি হয়। বাট এটা তোমার ব্রেন ফার্স্টে অ্যাডাপ্ট করবে না, কারণ দু জায়গায় দুটো ডাইরেকশন নিচ্ছ, একটা হচ্ছে তোমার স্প্রেডার আর একটা হচ্ছে প্লেটের। তো আস্তে আস্তে এটা হয়ে যাবে, যদি 2-4 বার প্লেট করো, টেকনিক নাও, কলেজে প্র্যাকটিস করতে থাকলে এই জিনিসটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে স্প্রেডিং এর টেকনিক। এখান থেকে আমরা সেল নাম্বার কাউন্টিং করতে পারি, মিন্স অ্যাডভান্টেজ এটাই হবে। তাহলে এখান থেকে একটা কলোনি নাম্বার কাউন্ট করে দেখাও, কোশ্চেন দি। (200 microliter of sample from 10 to the power minus 4 dilution, একটু বাড়িয়ে দিই, 10 to the minus 6 dilution, and we get 50 colonies. Determine the stock cell number.
লিটার থেকে এমএলএ কত আমি বলবো এটা তো জানা উচিত। তোমার কি অবস্থা? দেখো এটা সহজ নিয়ম শেখা। এটা তো মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো, তোমার তিনটে প্যারামিটার খুব কাজে লাগে। এমএল, মাইক্রোলিটার, ये দিয়ে বলছি মানে মেজারমেন্ট সাইজ দিয়ে বলছি, মিলিমিটার, মাইক্রোমিটার, ন্যানোমিটার, অ্যাংস্ট্রম। এই চারটে প্যারামিটার খুব কাজে লাগে। ফার্স্ট যে তিনটে আছে না 10⁻³ ডিসটেন্স আছে, মানে মিলিমিটার থেকে তুমি যদি মাইক্রোমিটারে নিয়ে যাও 10⁻³ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পেয়ে যাবে, আর যদি উল্টো আনতে চাও তাহলে 10⁻³ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে। মাইক্রোমিটার টু ন্যানোমিটার 10⁻³ স্কেলে থাকে, ন্যানোমিটার থেকে তুমি যদি মাইক্রোমিটার আনতে যাও 10⁻³, আর ন্যানোমিটার টু অ্যাংস্ট্রমের ডিসটেন্স হচ্ছে 10, 1 ন্যানোমিটার হচ্ছে 10 অ্যাংস্ট্রম, হচ্ছে 10⁻⁷। আচ্ছা এখানে আমি মিটারে মাইক্রো তোমার লেন্থে বলেছি, তুমি যদি লিটারে নিয়ে যাও এটা হচ্ছে তোমার এমএল, এটা হচ্ছে মাইক্রোলিটার, এটা হচ্ছে ন্যানোলিটার, অ্যাংস্ট্রম হয় না ডিসটেন্সে তোমার ভলিউম। সো এমএল টু মাইক্রোলিটার কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব 10⁻³ মাইক্রোলিটার কে এমএল এ আনতে গেলে 10⁻³ দিয়ে মাল্টিপ্লাই। ফর্মুলা ফেলেছো তাহলে আসছে না, CFU পার এমএল এ বেরোবে। নাম্বার অফ কলোনি কি বলেছিলাম 50, 10⁶ থেকে নিয়েছিলাম তো, আর টোটাল ভলিউম হচ্ছে 200 মাইক্রোলিটার। সো মাইক্রোলিটার কে আমরা এমএল এ নিয়ে যাব, দ্যাট মিন্স হচ্ছে 10⁻³ দিয়ে ডিভাইড করব, 0.2 হবে, 50 into 10⁶ divided by 0.2, 0.250 into 10⁶ by 2/10 মানে 10⁷, 25 into 10⁷। আর যদি ওর অ্যানসারটা দেখি 2.5 into 10⁸, এটা কারেক্ট। ফর্মুলায় ফেলে দেওয়ার পর তোমার কাজ হচ্ছে সিম্পলি ম্যাথমেটিক্স ইউজ করা। ক্যালকুলেটর দেবে তো না, নিজের মতো করে করে দেবে। 0.2 মানে 2/10, 10 উপরে চলে গেল 10⁷, 2 কে 50 দিয়ে ডিভিশন করে দাও 25 into 10⁷, এটাও রাখতে পারো, আর 2.5 into 10⁸ CFU পার এমএল এটাও। স্যার আপনি যেটা বললেন মানে একটু আগে যেটা মানে যে এক্সামিনার আসবে তার কাছে তো একটা সার্টেন মানে 7 আর 8 এর মধ্যে যেটা আছে, বাট সেক্ষেত্রে আমরা কি করে বুঝবো? না সেটা বলার দরকার নেই, উনি যদি দেখতে পায় 25 into 10⁷, তুই তো দেখতে পাচ্ছে এটা 2.5 into 10⁸। আচ্ছা তার মানে প্রবলেম কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ এবার তুমি যদি বার করো 2.5 এর জায়গায় 4.5, তাহলে তো চেঞ্জ হচ্ছেই, স্লাইড চেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেবল, বাট তোমার মানে বেশি কম হলে মুশকিল। মানে ধরো এখানে 250 বের করেছে, তাহলে তো তোমার 10⁸ হয়ে যাচ্ছে, 10⁹ হয়ে যাচ্ছে, তো সেটা তো নয়। তো ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। তুমি যদি 25 into 10⁷ এও ছেড়ে যাও কোনো অসুবিধা নেই। বোঝা গেল? হ্যাঁ, স্প্রেড প্লেটের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। Useful for isolate aerobic microbes. Number of microorganisms can be calculated.
another advantage যেটা pore plate এর disadvantage, we cannot expose the culture at 45 degree centigrade temperature. তো এখানে কি টেম্পারেচারে কোনো ব্যাপার আছে? নেই। সো আমরা এক্সপোজ করাচ্ছি না হাই টেম্পারেচারে, তাহলে হিট ল্যাবাইল অর্গানিজমস আরামসে গ্রো করার এবিলিটি পাবে। হেন্স হিট ল্যাবাইল অর্গানিজমস মানে যারা হাই হিট এক্সপোজে কিল হয়ে যায় তাদেরকে বলে হিট ল্যাবাইল অর্গানিজমস। Can use for the growth. Advantages. Disadvantages. Continue লিডটাকে ওপেন করে কাজ করছো, কন্টামিনেশন চান্স হাই। আর এটাও টোটাল অপারেশনের টাইমে তোমার 5 to 7 মিনিটস লেগেই যাবে নরমাল স্প্রেড করতে। Does not allow to grow anaerobic bacteria. And third disadvantage, colony can overlap. Proper spread না হলে overlapping colony চলে আসবে। Spread plate technique, process, advantage, disadvantage. Then last বাকি আছে serial dilution technique. Serial dilution technique কখন অ্যাপ্লাই করা হয় এটা? দেখো many of the microbes could not satisfactorily grow in solid culture, তো ওদেরকে লিকুইডে রাখতে হয়, যেমন প্রোটোজোয়া লাইক ভাইরাস, এরা তোমার সলিড প্লেটে গ্রো করে না, সলিড সাবস্টেন্সে, তাহলে আমি লিকুইডে রাখবো, লিকুইডে রেখে আমি পিওর কালচার আনবো কি করে? অনলি অন ওয়ান মেথড, দ্যাট ইজ তোমার সিরিয়াল ডাইলিউশন। তো নাম্বার 4 serial dilution method for pure culture technique. কখন করি আমরা এটা? some microbes not grow satisfactorily on solid media. Solid media তে grow করতে চাইছে না, তো only one option is there, that is liquid media. So we must use liquid media for their maintenance. For their growth. So that time serial dilution method, only one option left. That time serial dilution is only one option for pure culture. কিভাবে দেখো
তোমাকে যদি আমি স্টকে সেল নাম্বারটা বলে দিই, এতক্ষণ আনডিটারমাইন্ড ছিল, বা স্টকে যদি আমি সেল নাম্বারটা বলে দিই, স্টকে আছে তোমার 10,000 সেলস পার ml, this is stock and the sale number is 10,000 sales per ml. And the stock is in the liquid media. আমরা এটাকে গ্রোথ করাতে পারছি না সলিড মিডিয়াতে, তো লিকুইডে রেখেই আমি 1 সেলস পার ml এ কনভার্ট করতে পারবো কি? বাই মিনস অফ সিরিয়াল ডাইলিউশন 1 সেল পার ml, ইয়েস পারবো। যদি আমরা 1 সেল পার ml এ নিয়ে আসতে পারি, দ্যাট মিন্স এখান থেকে যে গ্রোথটা হবে, এখানে যে সেলটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার পিওর কালচার। তো এটাকে 10,000 থেকে 1 এ কনভার্ট করতে গেলে আমাদের কটা টিউব লাগবে? নরমাল যদি ওয়েতে যাই আমরা 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস ডাইলিউশন ফ্যাক্টর করে 4টে টিউব লাগবে। দেখে নাও আসবে কি আসবে না। স্টক থেকে নেব 1 ml প্লাস 9 ml, তাহলে এখানে চলে এলো হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস ফ্যাক্টর ডাইলিউশন, মিন্স আমার সেলের নাম্বার কত কমলো? 10,000 থেকে 1000 এ চলে এলো। হলো এখান থেকে যদি আমি 1 ml নিই প্লাস 9 ml বাফার দিই, মানে ওয়াটার দিই, 10⁻² ডাইলিউশন করলাম, মানে আমার সেলের নাম্বার চলে এলো 100 সেলস পার ml। এর পরেরটায় চলে আসবে 10 সেলস পার ml, এর পরেরটা কিন্তু 1 সেলে চলে আসবে। আর তোমার স্টকে ছিল হচ্ছে 10,000 সেলস পার ml, ফার্স্ট সিরিয়াল ডাইলিউট করলাম 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 ডাইলিউশন, তাহলে 10,000 থেকে কমে কত সেল হয়ে গেল? 1000। এর পরেরটায় 100, এর পরেরটায় 10 সেল, এর পরেরটা লাস্ট টেস্ট টিউবে কটা থাকবে সেল? 1 সেল পার ml। তাহলে আমরা কি একটা সেলে কনভার্ট করতে পেরেছি, মানে পিওর কালচারে আনতে পারলাম। তো উইদাউট সলিড কালচার গ্রো না করলেও আমরা পিওর কালচার আনতে পারি। Serial dilution technique is the only way. তো এখানে তোমাদের শিখিয়েছিলাম আগের দিন ক্লাসে যে 4টের জায়গায় 2 টেস্ট টিউবে আমি কি করে 1 সেল আনবো। আমাকে 2 টেস্ট টিউব দিয়েছে, স্টকে আছে 10,000 সেলস পার ml, তাহলে আমি কিভাবে আনবো? ডাইরেক্টলি আমরা 0.1 দেব, 0.1 ml দেব আর 9.9 ml আমরা ওয়াটার দেব, তাহলে আমার ডাইরেক্ট 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 মানে 100 সেল রিচ করে যাবে। এবার এখান থেকে আমি দেব হচ্ছে 0.1 ml প্লাস 9.9 ml, তাহলে তোমার একদম ডাইরেক্ট 1 সেলে চলে আসবে। সো 4 টেস্ট টিউব আমরা নরমাল ওয়েতে করছিলাম, যেটাতে আমি কমিয়ে দিলাম নাম্বার 2 টেস্ট টিউবে। এর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোথায় বলো তো? অ্যাডভান্টেজ তো অবভিয়াসলি এটা অনলি ওয়ান মেথড ফর দ্য লিকুইড কালচারের জন্য, লিকুইড কালচার লিকুইডে যারা গ্রো করে না তাদের জন্য, সরি সলিডে যারা গ্রো করে না তাদের জন্য সবথেকে বেস্ট হবে। ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোথায়? এখানে নাম্বারটা তোমাকে জানতে হবে। ইফ ইউ ক্যান নট এনুমেরেট দ্য নাম্বার, ইউ ক্যান নট সিরিয়ালি ডাইলিউট। ভেবে দেখো, এই নাম্বারটা তুমি যদি না জানো স্টকে, তুমি সিরিয়ালি ডাইলিউট কি করে করবে? 1 সেলে আনবে কি করে? তাই তো? তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটাই, তোমাকে এটা জানতে হবে। স্টক এন্ড সেল নাম্বার, উইদাউট স্টক সেল নাম্বার ক্যালকুলেশন ইউ ক্যান নট পারফর্ম সিরিয়াল ডাইলিউশন। এটা জানলে তবেই তুমি আনতে পারবে। বলো, all 4 methods clear? লাস্ট টপিক দিয়ে ক্লাস এন্ড করব, বুঝে দিলাম এটা। দ্যাট ইজ প্রুফ। আমরা যে পিওর কালচার করেছি, মানে সিঙ্গেল কলোনি থেকেই সেল কালেক্ট করলাম, কি প্রুফ আছে? তোমাকে তো আর্গুই করতেই পারে টিচার যে তুমি কলোনিটা যেটা নিয়েছো সেটা আমার মনে হয় ওটা ক্লাম্পিং হয়ে আছে। তুমি বলছো যে টিচারকে না ওটা স্যার সিঙ্গেল কলোনি থেকে নিয়েছো,
বাট উনি বলছে না এই কলোনিটা ক্লাম্প আছে, মানে দুটো কলোনি মিক্স হয়ে আছে। তাহলে প্রুফটা কোথায়? তাহলে আরো ফার্দার প্রুফিং এর জন্য কিছু এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার আছে। তাহলে টপিকটা হচ্ছে আমাদের প্রুফ ফর পিওরিটি অফ কালচার। প্রুফ অফ পিওরিটি অফ কালচার। আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো কি বললাম? মানে এই অ্যাম্বিগুয়াসটা কিন্তু হতেই পারে, মানে তুমি একটা নিচে স্টেটমেন্ট দিচ্ছ আর স্যার বলছে না এটা হতেই পারে না, এখান থেকে সিঙ্গেল কলোনি নয়, এটা কলোনির ক্লাম্প, টু ডিফারেন্ট কলোনি হয়ে আছে, তুমি বলছো যে না আছে, তো তোমাকে প্রুফ করতে হবে। তাহলে কি প্রুফ করবে? এনি আইডিয়া দাও দেখি, কি আইডিয়া রাখছো? তুমি বলছো যে সিঙ্গেল সেল আছে, মানে সিঙ্গেল কলোনি ছিল স্যার, কিন্তু স্যার বলছে না ওটা সিঙ্গেল না, ওটা তোমার কলোনির ক্লাম্প, মাল্টিপল কলোনি ওখানে মিক্স হয়ে আছে। তুমি কি প্রুফ দেবে? কলেজই ছেড়ে দেবে নাকি যে স্যারের সাথে আমার আর হচ্ছে না, আমি স্যার আর এক্সপেরিমেন্টই করব না? হবে না, তোমাকে প্রুফ দিতে হবে। কি প্রুফ দেবে? পিওর কালচার হলে মানে যদি আমরা পাই সেখানে তো আমরা মানে এক্সপেরিমেন্ট করার পরে যেটা অবজার্ভ করতে পারবো, সেখানে তো আমরা সিঙ্গেল ওই পার্টিকুলার স্ট্রেনটাই দেখতে পারবো। যদি সিঙ্গেল কলোনি থাকে তুমি একটা সেলেরই ক্যারেক্টার পাবে। হ্যাঁ, তাহলে কি মানে প্রুফটা কি দেবে? আরেকবার কত জোরে? ওয়ান অফ দ্য ওয়ে। ইয়েস, যদি তোমার সিঙ্গেল কলোনি থেকে সেল আসে তাহলে স্টেনিং বিহেভিয়ার কি শো করবে? ইদার গ্রাম পজিটিভ অর গ্রাম নেগেটিভ। তাহলে স্টেনিং বিহেভিয়ার তুমি চেক করতে পারো। ইয়েস, গুড অপশন। স্টেনিং বিহেভিয়ার দেখাতে পারো যে স্যার দেখুন আমি যে সেলটা নিয়েছি সব সেল দেখুন গ্রাম পজিটিভ, ওখানে কোনো গ্রাম নেগেটিভ নেই, মানে সব সেল পার্পল কালার নিয়েছে, ওখানে কোনো পিঙ্ক কালারের সেল নেই। হলো ওয়ান অফ দ্য ওয়ে। আর স্যার যদি ডিফারেন্ট মানে ক্লাম্পি হয়ে থাকে বা মানে আলাদা কলোনি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তো স্যার মানে ডিফারেন্ট স্ট্রেন হবে তো অবভিয়াসলি। সেক্ষেত্রে বোঝাবে কি করে তুমি? মানে অ্যান্টিবায়োটিক মানে কোনো রেজিস্ট্যান্স না, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তুমি জানবে কি করে? হয়তো তোমার সেলটাও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, তুমি যেটা ভাবছো যে ওটা বলা যাবে না, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আসবে কি করে সেটা তো তুমি জানো না যে কোন সেলের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আছে। স্টেনিং করতে পারো, বিকজ এগুলো হচ্ছে গ্রস চেকিং, স্টেনিং বিহেভিয়ার চেক করতে পারো। কোনো বায়োকেমিক্যাল তুমি ফাংশন দেখতে পারো, মানে ধরো চেক তুমি যে সেলটাকে ভাবছো যে ইকোলাই, স্যার বলছে না ইকোলাইয়ের সাথে ব্যাসিলাসও মিক্স হয়ে গেছে, হলো যে ইকোলাই যদি হয় জাস্ট ফর এক্সাম্পল, তাহলে ও ফার্মেন্ট করাতে পারে সুগারকে, ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করাতে পারে, ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করাতে পারে। তাহলে এই যে তুমি বায়োকেমিক্যাল কিছু টেস্টিং ওই সেল রিগার্ডিং বায়োকেমিক্যাল কিছু টেস্টিং করতে করে দেখাতে পারো যে দেখো স্যার দেখুন এই টেস্টিং এর রেজাল্ট আসছে। যদি মিক্স আপ থাকতো তাহলে ব্যাসিলাস তো শো করতো না, মানে জাস্ট ফর এক্সাম্পল বলছিলাম যে সেকেন্ড পপুলেশনটা তো ওই ফার্মেন্টেশন করাবে না, এটা করতে পারো। তার মানে ওভার কিছু চেকিং করে তোমাকে দেখাতে হবে, যেটা দিয়ে তুমি প্রুফ করাতে পারো যে কালচারের পিওরিটি আছে। নাম্বার 1, লুক অ্যালাইক। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাস্ক তোমার। যখনই এখানে আর্গুমেন্ট আসবে তুমি চলে যাবে তুমি মাইক্রোস্কোপে দেখতে, আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ লুক অ্যালাইক মাইক্রোস্কোপিক্যালি। দেখো আমরা জানি সেলের ডিফারেন্ট শেপ হয়, সাইজ হয়, তাই না? তো যদি দু রকমের সেল মিক্স হয়ে থাকে তাহলে একটা যদি কক্কাস হয় একটা যদি রড শেপ হয়, আরামসে আমি ডিসটিংগুইশ করতে পারবো। তাহলে আমি জাস্ট স্যাম্পলকে একটু স্মিয়ার করে দেখি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ কি সেলের ক্যারেক্টারিস্টিক, সেলের মরফোলজি কি, দেখতে পাচ্ছি রডও আছে, দেখতে পাচ্ছি তোমার কক্কাসও আছে, তাহলে ক্লিয়ারলি স্যার যেটা বলছে সেটাই কারেক্ট, মিক্স হয়ে আছে তোমার কলোনি, একই না? আর তুমি যদি দেখতে পারো যে অল সেলস আর কক্কাস, তার মানে তুমি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো এটা সিঙ্গেল কলোনি থেকে আইসোলেশন হওয়ার চান্স বেশি। তাহলে এটা দেখে নাও লুক অ্যালাইক কিনা, দ্যাট মিন্স এদের শেপ সাইজটা সেম লাগছে কিনা। সেকেন্ড হচ্ছে তুমি স্টেনিং প্যাটার্নে যাবে। ইফ ইট ইজ সিঙ্গেল কলোনি স্টেন ইন সেম ফ্যাশন, মানে ইদার ওরা গ্রাম পজিটিভ শো করবে অর গ্রাম নেগেটিভ শো করবে, ডুয়াল বিহেভিয়ার শো হবে না, দ্যাটস ফর শিওর। নাম্বার 3, এদের কলোনি স্ট্রাকচার, কলোনিজ লুক লাইক, মানে ইন ফিউচার তুমি সেলটাকে যদি গ্রো করাও
যেটা নিয়ে আর্গুমেন্ট আছে, কলোনিজ লুক লাইক সেম ফিচার্স। মানে এখানে সেলগুলোকে নিয়ে যদি ফার্দার তুমি স্প্রেড প্লেট বা পোর প্লেট করো, তাহলে দেখতে পাবে কলোনিগুলো ক্যারেক্টার, মানে কলোনি কি কি ক্যারেক্টার হয়, কলোনির সাইজ হয়, কলোনির শেপ হয়, কলোনির কালার হয়। এগুলো তুমি চেক করতে পারো যে সব জায়গায় সেলগুলো একই রকম কালার, শেপ, সাইজ দিচ্ছে কিনা। তুমি কিছু জায়গা দেখছো কলোনি একটা হোয়াইট কালার, কোন জায়গা দেখছো তুমি ব্রাউন পিগমেন্টেড, দ্যাট মিন্স হচ্ছে তোমার অরেঞ্জ কালার, তার মানে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ওখানে মিক্সড আপ হয়ে গেছে সেল। হ্যাঁ, তাহলে কলোনির সাইজ, শেপ, কালার, আর আদার একটা নিউ প্লেটের মধ্যে কালচারিং করে দেখতেই পারি আমরা যে অল আর গিভিং দ্য সেম সাইজ, শেপ অর কালার কিনা, কলোনি শেপ সাইজ একই আসছে কিনা। আর নাম্বার ফর্ম 4, you can perform some basic biochemical test. Some biochemical test. If it is pure culture, all of the cells giving the same positive reaction. Same reactions. আর যদি কিছু আর জায়গায় পজিটিভ আসছে, কিছু জায়গায় নেগেটিভ রেজাল্ট আসছে, মানে বুঝতে পারছো ওখানে মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে। এখান দিয়ে এটা বলে এন্ড করলাম।